फिर कहने दूसरा प्रमाण जिहड़ा अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाया जा सकता है उस अकाल पुरख वाहिगुरू का। कहने अनुमान प्रमाण दे विच अनुमान ला सकते हैं कि परमेश्वर इस तरह का होवेगा, परमेश्वर इस तरह का होवेगा। कहने अनुमान की लाओगे? अनुमान प्रमाण वो हुंदा जदों एक चीज़ के बराबर आपां दूजी चीज़ नूं खड़ा कर दईए कि फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, उदों तो आप प्रमाण दे सकते हैं। पर जिहड़ा सर्व व्यापक परिपूर्ण वाहिगुरू अकाल पुरख है जां साडी आत्मा है, इहदे वर्गा दूसरा होर कोई है ही नहीं। इस करके आपां उहनूं प्रमाण की दे सकते हैं? वो प्रमाण भी इन्हां ने निखेध कर दिता। तीजा प्रमाण जिहड़ा आउंदा निखेध प्रमाण, उहदे विच हुंदा उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण विच भी निखेध कर दिता। किवें कि आपां ओहदी उपमा नहीं कह सकते। न लागन का है कछु है, लवै का अर्थ है बराबर। अगम गोचर साहिब वो दूसर लवै न लावै। लवै का अर्थ है बराबर खड़ा करके। जिवें कोई भी बंदा गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर लिया के होर कोई ग्रंथ भावें लखां ग्रंथ प्रकाश कर दिओ, भावें कोई जिवें जेठू वालिया हुंदा सी, एक बड़ी पुरानी गल है, उहने अपने नाल कुछ पढ़े लिखे बंदे रखे। वो कहता सी मैं पता नहीं किन्ने मन का ग्रंथ बनाउणा। एक ऐं तां भावें कोई 50 मन का ग्रंथ बना के गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर रख दे, कि आपां उहनूं मान लांगे? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो ने गुरु ग्रंथ साहिब ही हैं, इन्हां दे बराबर होर कोई नहीं है। अकाल पुरख दे बराबर होर कोई नहीं जिहदा आपां प्रमाण दे सकीए कि फलाना जिहड़ा वो रब है, फलाना दूसरा रब है। इस करके आपां महाराज कहने उपमान प्रमाण भी नहीं दे सकते कि ये फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, उहदे विच जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजा। चौथा देव जी महाराज जो साढ़े ते बख्शिश कर रहे ने, जिन्ना क हजम हो जाए उन्ना क आपां रोज छकते हैं। भाई इन्नी की चीज़ ही आपां हजम कर सकते हैं। प्रमाण सीगे पहलां विधि पक्ष नाल 6, वो अपने ढंग नाल सेवा कर रहे हैं अकाल पुरख की। नखेद पक्ष वाले अपने ढंग नाल सेवा करते हैं। नखेद पक्ष विच आपां श्रवण कर ले प्रमाण पहले 3। सो जिहड़ा चौथा प्रमाण है इहनूं अर्थापति प्रमाण कहंदे ने। अर्थापति प्रमाण विधि पक्ष विच इउं आया सी जिवें कोई बंदा दिने कुछ नहीं खांदा, रात नूं लोक के रोटी खांदा होवे, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਖੇਦ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਨਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਨਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, क्योंकि वो अकाल पुरख जिन्हों आपां ये नहीं कह सकते कि वो वाहिगुरू किसी देश विच रहिंदा, क्योंकि एक देश विच नहीं रहिंदा वो। फिर वो काल विच नहीं है, समय विच नहीं है। फिर वो वस्तु विच नहीं है। वस्तु जिहड़ी आई सी थोड़ी जी औखी आई सी, आपां सुनी भी सी, प्राज्ञा नामे जीव जिहड़ा। सो इस प्रकार वो जागृत अवस्था में जिहड़ा रहिंदा है, विश्व नामे जीव
ਸਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸ਼ਬਦਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਨਣ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕੋ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਥਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਪੇਖ ਹੈ ਤਿਸ ਬਨ ਆਵੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਬਸ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ? ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵੈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਸੀ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਾਵੀਐ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਗਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਓ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੀਐ ਗਾਓ, ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੁਣੀਐ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨਣ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਰੱਖੀਐ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।
ਰੱਖੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਕਥਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਮੰਨਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੋ ਬਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੰਗਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਚਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਭਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਮੰਨਣ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭਾਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ,
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਵਣ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਤਪਰਜ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੁਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰਵਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣ ਹੋਣ ਜਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਹੈ ਕੀ ਇਹ। ਸ਼ਰਵਣ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮੰਨਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਉ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਗਾਵੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਵੱਧਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਰਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਸ ਦੱਸੋ, ਸੌਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਿਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਜਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਈ। 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਰਾ ਪਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ, ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਐਸਾ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੂੰ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਿੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਆਦ ਸੱਚ ਉਪਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਸੰਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੱਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਤਾ। 18 ਹੈ 10 20 ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਦੇ ਆੜੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਆੜੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 6 ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ 6 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹ, ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ। ਪੰਗਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।